परमेश्वरी भगवती जहां नजर दौड़ाएंगे वहां आपको शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय
महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव अद्भुत विग्रह अमराधीश्वर अगणित गुणगण अमृत शिव आनन्दामृत आश्रित रक्षक आत्मानन्द महेश शिव इंदु कलाधर इंद्रादि प्रिय सुंदर रूप सुरेश शिव ईश सुरेश महेश जन प्रिय केशव सेवित पाद शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव शंकर नरक विनाशन नटेश शिव पूजित दानव नाश परात्पर आर्जित पाप विनाश शिव ऋग्वेद श्रुति मौलि विभूषण रविचंद्राकृति नेत्र शिव रूप मनादि प्रपंच विलक्षण ताप निवारण तत्व शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव स्वरूप सर्वबुध प्रिय मंगल मूर्ति महेश शिव लूताधीश्वर रूप प्रिय शिव वेदांत प्रिय वेद्य शिव एकानेक स्वरूप विश्वेश्वर योगी हृदय प्रिय वास शिव ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन अच्युतानंत महेश शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं
गुणहीनमहीशगराभरणं प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं गुणहीनमहीशगराभरणं रणनिर्जितदुर्जयदैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं गिरिराजसुतान्वितवामतनुं तनुनिर्दितराजितकोटिविधुं विधिविष्णुशिरोद्धृतपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् शशलाञ्छितरञ्जितसन्मुकुटं कटिलम्बितसुन्दरकृत्तिपटं शशलाञ्छितरञ्जितसन्मुकुटं कटिलम्बितसुन्दरकृत्तिपटं सुरशैवलिनीकृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मपराजितकोटिविधुं विधुखण्डविमण्डितपालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् वृषराजनिकेतनमादिगुरुं गरलाशनमाजिविषाणधरं वृषराजनिकेतनमादिगुरुं गरलाशनमाजिविषाणधरं प्रमथाधिपसेवकरञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकरध्वजमत्तमतङ्गहरं करिचर्मगनागविबोधकरं वरमार्गणशूलविषाणधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् जगदुद्भवपालननाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणिघृष्टपदं जगदुद्भवपालननाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणिघृष्टपदं प्रियमानवसाधुजनैकगतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं हृदयस्थतमः प्रकरापहरं नृमनोजनिताघविनाशकरं भजतोऽखिलदुःखसमिद्धहरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं 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 प्रणमामि
सदानन्दभाजम् भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे गणेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् पदब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे शरच्चौद्रगात्रं गणानौदपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकर्णत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमेडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कणत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति
मनसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपल्लगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भवनाशनम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं मदनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादवपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावक दग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुदिव्यकळेबरं श्वेळनीलगणं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः औषधं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायकं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथ समावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिनभोः
भाषण सोमपाद्यखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಕುಂಭಮೇಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಸಮಸ್ತ ಸನಾತನ ಬಂಧುಗಳು ಸರ್ವರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ನದಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಿಂದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ SVBC ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿ ಆಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮಹದದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅವರೋಧಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದ ಕುಂಭಮೇಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರ ಸಾಗರವೇ ಈ ನದಿಯತ್ತ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರವೇ
ನದಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ ಜನಸ್ತೋಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳದ ಮಹಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದವರು ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಂಕಿತವಾದಂತಹ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಲಲಾಟ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಮಯವಾಗಿ, ಶಿವಮಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಂಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರ್ವತವಾಸಿಗಳು, ನಗರವಾಸಿಗಳು, ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಂದು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತರು ಆ ಚಳಿಯನ್ನು, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪಾವನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜದ ಕುಂಭಮೇಳದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ, ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನಕೋಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರು ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವಾದಂತಹ ಈ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸ್ನಾನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಪಹರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ನದೀತ್ರಯಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತ ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಪರಮ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದ ಈ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸುದೂರ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಬಂದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವಿರುವವರು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವವರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವೊಂದೇ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಸಿಲು ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೋ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಭಕ್ತಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೇ ಚಕಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಾರೆವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು, ಆಧಿಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವ ಶಂಕರನ ಜಟಾಜೂಟದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಗಂಗಾಮಾತೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿ ಗಂಗಾಸಾಗರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿತವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಹೃದಯ ಮಂದಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವೇತ್ತರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ನುಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಚೈತನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಯ, ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ, ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಊಟ, ವಸತಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ
ಮಹಾಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯ, ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳ, ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳ, ಅನೇಕ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ, ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಭಕ್ತಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಖಾಡಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಠಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಅಂಬಿಕ ಕೃತಿನಿ ಮೇಲಿಡಿತಿಮಯ್ಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷమును మా కొసగుమయ్య అంబిక కృతిని మేలిడితిమయ్య కల్పవృక్షమును మా కొసగుమయ్య మా సేవా భాగ్యము కాపాడుమయ్యా మా సేవా భాగ్యము కాపాడుమయ్యా రామచంద్ర స్తుతి మన్నించుమయ్యా ఓం హర హర శంభో శంకర అంబికానాథ విశ్వేశ్వర త్రినేత్రమూర్తి త్రిశూలధారి గంగాధర గౌరీ మనోహర ఓం హర హర శంభో శంకర ఓం హర హర శంభో శంకర గంగాతరంగ రమణీయ జటాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామభాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం వాచామగోచరమనేక గుణస్వరూపం వాగీశ విష్ణు సురసేవిత పాదపీఠం వామేణ విగ్రహవరేణ కణత్రవంతం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రం పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం సీతాంశుశోభిత కిరీట విరాజమానౌ హాలేక్షణానల విశోషిత పంచబాణం నాగాధిపారచిత భాసుర కర్ణపూరం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం
పంచాననం దురితమత్తమతంగజానాం నాగాంతకం ధనుజ పుంగవ పన్నగానాం దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం ఆనందకందమపిరాజితమప్రమేయం నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మరూపం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందా ఉపేరతిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం ప్రదేశం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. రాగాదిదోషరహిత స్వజనానురాగం వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం మాధుర్య ధైర్య శుభగం గరళాభిరామో వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్య వ్యాసోక్తమష్టకమిదం పఠితా మనుష్యా విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం సంప్రాప్య దేహ విలయే లభతే చ మోక్షం. విశ్వనాథాష్టకమిదం యః పఠేత్ శివ సన్నిధౌ శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే. శివాయ నమః.
ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ನಾನದ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂಭ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಕುಂಭ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದು ಅಮೃತ ಕಲಶವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪರ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಭವೆನ್ನುವುದು ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ, ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಅಶುಭವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಆ ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಅಮೃತವು ಭೂಲೋಕದ ಮಾನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಲೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಾನವರಿಗೂ ಅಮೃತತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣವೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮರ್ತ್ಯರು. ಮಾನವರು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರು. ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಶರೀರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕುಂಭಮೇಳದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾನವ ಮಾತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಆ ಅಮೃತತ್ವ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಬಹುಕಾಲದ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಥನವೆನ್ನುವುದು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷವೂ ಕೂಡ ಚಿಮ್ಮಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ
ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಅಮೃತತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು, ಮಂಗಳವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಏಕಪ್ರವಾಹವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಡಾ, ಪಿಂಗಳ, ಸುಷುಮ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಪ್ರವಾಹಗಳು, 3 ನಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಳ, ಸುಷುಮ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ನಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ನದಿಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ತಮ್ಮ ಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಸರ್ವರೂ ಒಂದಾಗಿ ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿದು ಕೇವಲ ಮಾನವರಾಗಿ, ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಕ ಭಟರನ್ನು, ರಕ್ಷಕ ದಳಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಗಮ ದ್ವಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಧನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ, ಕೇವಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸಾಧಕರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಹೆದರುವವರಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳಾಗಿ, ಗಜಾರೋಹಿಗಳಾಗಿ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ 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 ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षध्वरनाशनाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय शेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमादि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ. ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಶಿವ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಲೋಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಈ ಕುಂಭಮೇಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಲಿಯ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಯುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 3 ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ವೃದ್ಧರು, ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗಸಾಧುಗಳು, ಸಜ್ಜನರು, ಅಘೋರಿಗಳು, ಅವರವರ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. 3 ಅಗ್ನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 3 ನದಿಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 3 ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ 3 ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಯಾಗ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಯಾಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ನೀರು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವತಃ. ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧನಾಗುವಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗುವುದಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಗೆ, ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹವು ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗು ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನದ ಫಲವನ್ನು ಅವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದೋದಕ ಇದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮೀನಾಗಿರಲಿ, ಕಾಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲದಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುಂಭ ಮಹಾಮೇಳ. ಇಂತಹ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಗಾ ನದಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಯಮುನಾ ನದಿ ಇವುಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನೀರಿನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಆಯುಷು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಚರಣೆ, ಉಡುಗೊರೆ, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆದರವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದು ಮಾನವ ಸಹಜರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಉಳಿದಂಥವರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾನ 4 ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗರುಡ ಆ ಅಮೃತದ ಕುಂಭವನ್ನು, ಘಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 4 ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಆ 4 ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಕುಂಭ
ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲವರು, ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸ್ನಾನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. वेद्य शिवा एकानेक स्वरूप विश्वेश्वर योगी हृदि प्रियवास शिवा ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन अच्युतानन्त महेश शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा भूषण ह्रीङ्कारादिमहेश शिवा औरसलालित अन्तकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा अम्बरवास चिदम्बर नायक तुम्बुरु नारद सेव्य शिवा आहार प्रियादि गिरीश्वर भोगादि प्रिय पूर्ण शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा कैलास प्रिय करुणा सागर कांति शिवा खड्गशूल मृगधक्काद्यायुध विक्रम रूप विश्वेश शिवा गंगा गिरिसुत वल्लभ गुणहित शंकर सर्वजनेश शिवा घातक भंजन पातक नाशन गौरी समेत गिरीश शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा भूषण वेद स्वरूप विश्वेश शिवा चंड विनाशन सकल जन प्रिय मंडलाधीश महेश शिवा छत्र किरीट सुकुंडल शोभित पुत्र प्रिय भुवनेश शिवा जन्म जरा मृति नाशन कल्मष रहित ताप विनाश शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिवा प्रिय ओंकारेश महेश शिवा ज्ञानाज्ञान विनाशक निर्मल दीन जन प्रिय दीप्त शिवा टंकाद्यायुध
ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಸಾಂಬ ಶಿವ